ٹھیک ہے خان صاحب، میں اب ذرا اس ایشو پہ آنا چاہوں گا جس پہ مجھے پتا ہے آپ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عائشہ گل الائے. آپ نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس بارے میں بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا کیونکہ خواتین کا بہرحال احترام ہماری سوسائٹی میں ہے، لیکن خان صاحب ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویمن ہراسمنٹ کی ایک موکری بنا دی گئی. آج ایک بڑی اچھی خاتون ہے جو کوئی رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ شی ہیز میڈ اے موکری آؤٹ آف ویمن ہراسمنٹ. اب جو بیچاری کوئی اصل میں ہراس ہوگی وہ بھی آنے سے کترائے گی. دوسری چیز جو اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ساری خواتین جو اس وقت سیاسی پارٹیوں میں، سب میں، نون میں بھی ہیں، ایم کیو ایم میں بھی ہیں، باقی ساری پارٹیز میں بھی ہیں، ان کے اوپر بھی اب ان کے گھر والے سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیں گے. تو باقی خواتین کے لیے آپ کو اس بات پہ ذرا تھوڑا سا کامنٹ کرنا پڑے گا. سوال میرا یہ ہے، آپ کے اوپر کیسز ججز کے کامنٹ سے یہ لگ رہا ہے، جتنے آپ پہ ڈالے تھے منی ٹریل کے، بنی گالا کے، پارٹی فنڈنگ کے، باقی فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کریں گے، کامنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیسز 50% چانس لگ رہا ہے کوش ہوں گے. جو اکرم شیخ سے بھی مکالمہ ہوا، اب لگتا ایسے ہے کہ نون لیگ نے، شریف فیملی نے اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے، اور وہ ہے عورت کا، جو بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بٹ لیٹ می اشور یو دے ول ٹیک اٹ ٹو دا لاسٹ، جہاں تک وہ لے کے جا سکتے ہیں لے کے جائیں گے. یہ اب وہ ایک فائنل کارڈ آ گیا ہے جو بڑی بدقسمتی ہے. خان صاحب میں بڑا دل پہ پتھر رکھ کے پوچھ رہا ہوں، یہ I didn't want to talk about this. یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں، ان کی تاریخ ہے. انہوں نے، مجھے یاد ہے، حالانکہ بے نظیر کہ میں سیاسی مخالف تھا، میری یونیورسٹی میں ان سے دوستی تھی، ہم قریب تھے. اس سے بعد بھی میرا ان سے بڑا اچھا تھا جب تک وہ اختلاف ہوا سیاسی ان کے ساتھ. انہوں نے 86 سے جو نصرت بھٹو اور جو بے نظیر سے کیا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جمائمہ سے جو کیا، انہوں نے جو سیٹا وائٹ کو گھسیٹا، انہوں نے کبھی جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اتنا نیچے گرے ہیں. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پیمفلٹس پھینکے تھے، یعنی یہ اتنا نیچے گرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس میں مجھے عائشہ پہ اس لیے افسوس ہے کہ وہ استعمال ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا. میں اس کے اوپر اس لیے اگر میں مزید بات کروں گا، ان کی زندگی اس کے بعد بھی ہوگی. یہ تو انسیڈنٹ چلا جائے گا نا، تو ان کی ساری زندگی افیکٹ ہوگی، اس لیے میں ان کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں خوش یہ ہوں کہ نئے پرائم منسٹر نے آتے ساتھ ہی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی ہے. باقی تمام مسئلے ختم ہو گئے تھے. دنیا پاکستان میں کوئی مسئلے نہیں تھے کہ کسی طرح عمران پہلا حکم جاری کیا انہوں نے، پہلا حکم ماشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے، عمران خان کو پکڑا جائے. انہوں نے کمیٹی کی. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، بجائے میں بیٹھ کے کہ کہوں اپنی. اچھا، I thought you would be like کہ یہ کیا کمیٹی بنائی ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، بجائے میں صفائیاں پیش کروں کہ یہ تھا وہ تھا. مجھے پتا ہے میں نے کوئی غیر مناسب ٹیکس اس سے نہیں کی. میں نے دیکھیں، میں نے ٹیکس، میں اپنی ساری پارٹی کی لیڈرشپ، ایک وقت چھوٹی پارٹی تھی، میں سب پہ آن ٹیکسٹ ہوتا تھا. میں اپنے ورکرز جو اچھے کام کرتے تھے ان پہ ٹیکسٹ ہوتا تھا. اب اللہ کا کرم ہے، پارٹی اتنی بڑی بن گئی، میں ساروں سے نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا، لیکن میں اپنی بھی پھر بھی جو میرے پرفارمرز ہیں میں ان کی تنقید بھی کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں یہ انہوں نے جو کمیٹی بٹھائی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کمیٹی بیٹھے، کوئی غیر مناسب ٹیکس میں نے نہیں کی. اس کو چیزیں نکلیں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری اس کے اندر پوری صحیح طرح اس کے اندر عائشہ کا سارا وہ جو بھی وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو ان کی ٹیکسٹ ہوئی ہیں ساری، جو ہماری ٹیکس ایکسچینج ہوئی ہے وہ ساری سامنے آئیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ امیر مقام کی اس دوران کے اندر جب ایک دم 4 مہینے کے بعد ان کو پتا چلا کیا اس کی بھی ٹیکسٹ، ان کی عائشہ گلالے ان کے والد صاحب کی جو کہ ڈیل کر رہے تھے وہ بھی سامنے آئے. میر شکیل الرحمان کی بھی ٹیکسٹیں دیکھی جائیں، کیونکہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے نا تو پوری طرح کریں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ 4 سال پہلے نہیں، 4 سال پہلے کی کوئی ٹیکسٹ آج آپ کو آ جاتی ہے اور اس میں آپ بڑے غلط الزام لگاتے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اپنی ہماری تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو انکریج کرتی ہے خواتین کو. میں نے ہماری ایسی خواتین ہیں جو آؤٹ سٹینڈنگ ہیں، انشاءاللہ ان کے بڑی زبردست اوپر جائیں گی، آگے جا کے کریئر ہوں گی، کھڑی ہو رہی ہیں، اور ان سے ینگ ان سے خواتین ہیں. میں یہ انشاءاللہ
मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोब भी हो मुझे, और प्रोब इसलिए हो कि सामने आए कि हम अपनी औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं अपनी औरतों की, मैं चाहता हूं कि हमारी, मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी में औरतें आई हैं पहली दफा, जलसों में पार्टिसिपेट। मियां वाली जैसे शहर में मुझे याद है, जैसे शहर में सारी पहली दफा जलसों में आपके औरतें सारी देहातों के अंदर, सरगोदा में हमारा जलसा हुआ, कभी इतनी ख्वातीन हमने नहीं देखी। ये पॉजिटिव कि औरतें, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नेशन बिल्डिंग में वो पूरी तरह हमारे साथ हों। ये बड़ा गलत कार्ड, और इसके पीछे ये नून लीग है, इसके पीछे ये बड़ा गिरा हुआ शकील रहमान अपना अखबार इस्तेमाल कर रहा है, ये जंग और जियो ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। इसने कह भी बैठा है कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो अपने पैसे, बिजनेस का मतलब पैसा, सहाफत मैं नहीं जानता, बिजनेस बचाने के लिए हर नीचे हरकत पे जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे इसमें से बड़ी अच्छाई नजर आ रही है। आप इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह अल हक है, सच निकलेगा इसमें से। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये इस्तेमाल हुई है ये खातून, और इसके आगे इसको नुकसान होगा। ठीक है, ये अभी मजीद डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। लेकिन अमीन उम्मीद ये की जा रही थी कि ठीक है खान साहब, मैं अब जरा उस इशू पे आना चाहूँगा जिस पे मुझे पता है आप बात करना मुनासिब नहीं समझते। आई एम टॉकिंग अबाउट आयशा गुलाला। आपने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस बारे में बात करना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ख़वातीन का बहरहाल एहतराम हमारी सोसाइटी में है, लेकिन खान साहब ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वुमेन हरासमेंट की एक मौकरी बना दी गई। आज एक बड़ी अच्छी खातून है जो कोई राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि शी हैज़ मेड अ मॉकरी आउट ऑफ वुमेन हरासमेंट। अब जो बेचारी कोई असल में हरास होगी वो भी आने से कतराएगी। दूसरी चीज़ जो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो सारी खवातीन जो उस वक्त सियासी पार्टियों में, सब में, नून में भी हैं, एमकेएम में भी हैं, बाकी सारी पार्टीज़ में भी हैं, उनके ऊपर भी अब उनके घर वाले सवालिया निशान उठाना शुरू कर देंगे। तो बाकी खवातीन के लिए आपको इस बात पे ज़रा थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है, आपके ऊपर केसेस, जजेस के कमेंट से ये लग रहा है, जितने आप पे डाले थे मनी ट्रेल के, बनीगाला के, पार्टी फंडिंग के, बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे, कमेंट से ये लग रहा है कि वो केसेस 50% चांस लग रहा है कॉश होंगे, जो अकरम शेख से भी मुकालमा हुआ। अब लगता ऐसे है कि नून लीग ने, शरीफ फैमिली ने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए, और वो है औरत कार्ड, जो बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बट लेट मी अश्योर यू दे विल टेक इट टू द लास्ट, जहां तक वो लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। ये अब वो एक फाइनल कार्ड आ गया है जो बड़ी बदकिस्मती है। खान साहब, मैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के पूछ रहा हूँ ये, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। ये बड़े घटिया लोग हैं, इनकी तारीख है, इन्होंने, मुझे याद है, हालांकि बेनज़ीर की मैं सियासी मुखालत था, मेरी यूनिवर्सिटी में उनसे दोस्ती थी, हम करीब थे, उससे बाद भी मेरा उनसे बड़ा अच्छा था जब तक वो इख्तलाफ हुआ सियासी उनके साथ। इन्होंने 86 से जो नुसरत भुट्टो और जो बेनज़ीर से किया वो सबके सामने है। इन्होंने जमाइमा से जो किया, इन्होंने जो सीटा वाइट को घसीटा, इन्होंने कभी, जब इनको मौका मिला है, इन्होंने इतना नीचे गिरे हैं। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, पैम्फलेट्स फेंके थे, यानी ये इतना नीचे गिरते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया है, और इसमें मुझे आयशा पे इसलिए अफसोस है कि वो इस्तेमाल हुई हैं। मुझे पता है ये सारा कुछ क्या हुआ। मैं इसके ऊपर इसलिए, अगर मैं मज़ीद बात करूँगा, उनकी ज़िंदगी इसके बाद भी होगी, ये तो इंसिडेंट चला जाएगा ना, तो उनकी सारी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होगी, इसलिए मैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं खुश हूँ कि नए प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है। बाकी तमाम मसले खत्म हो गए थे। दुनिया, पाकिस्तान में कोई मसले नहीं थे कि किसी तरह इमरान पहला हुक्म जारी किया उन्होंने, पहला हुक्म माशाल्लाह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इमरान खान को पकड़ा जाए, उन्होंने कमेटी की। मैं इसको वेलकम करता हूँ, बजाय मैं बैठ के कहूँ। अच्छा, आई थॉट यू वुड बी लाइक कि ये क्या कमेटी बनाई है। मैं इसको वेलकम करता हूँ, बजाय मैं सफाइयाँ पेश करूँ, ये था वो था। मुझे पता है मैंने कोई गैर मुनासिब टैक्स उससे नहीं की। मैं क्लियर मैंने देखे, मैंने टैक्स, मैं अपनी सारी पार्टी की लीडरशिप, एक वक्त छोटी पार्टी थी, मैं सब पे ऑन टैक्स होता था। बिल्कुल। मैं अपने वर्कर्स जो अच्छे काम करते थे उन पे टैक्स होता था। अब
अल्लाह का करम है, पार्टी इतनी बड़ी बन गई, मैं सारों से नहीं कम्युनिकेट कर सकता, लेकिन मैं अपनी भी फिर भी जो मेरे परफॉर्मर्स हैं मैं उनकी तनकीद भी करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं ये इन्होंने जो कमेटी बिठाई है, मैं दावे से कहता हूँ ये कमेटी बैठे, कोई गैर मुनासिब टैक्स मैंने नहीं की, उसको चीज़ें निकलेंगी। मैं ये चाहता हूँ कि सारी इसके अंदर पूरी सही तरह इसके अंदर आयशा का सारा वो जो भी वो कहती है कि उनकी जो उनकी टेक्स्ट हुई हैं सारी, जो हमारी टैक्स एक्सचेंज हुई है, वो सारी सामने आई। मैं ये भी चाहता हूँ कि अमीर मुकाम की इस दौरान के अंदर जब एकदम 4 महीने के बाद उनको पता चला क्या उसकी भी टेक्स्ट, उनकी आयशा गुलाले उनके वालिद साहब की जो कि डील कर रहे थे वो भी सामने आए, मीर शकील रहमान की भी टेक्स्टें देखी जाएं, क्योंकि अगर आपने इंक्वायरी करनी है ना तो पूरी तरह करें कि ये हुआ क्या है कि 4 साल पहले नहीं, 4 साल पहले की कोई टेक्स्ट आज आपको आ जाती है और इसमें आप बड़े गलत इल्जाम लगाते हैं। और मुझे अफसोस ये है कि अपनी हमारी तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इनकरेज करती है ख्वातीन को। कई हमारी ऐसी ख्वातीन हैं जो आउटस्टैंडिंग है, इंशाल्लाह उनके बड़ी ज़बरदस्त ऊपर जाएंगी, आगे जाकर करियर होंगी, खड़ी हो रही हैं, और उनसे यंग उनसे ख्वातीन है। मैं ये इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोब भी हो मुझे, और प्रोब इसलिए हो सामने आए कि हम अपनी औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं अपनी औरतों की, मैं चाहता हूं कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी में औरतें आई हैं पहली दफा जलसों में पार्टिसिपेट। मियां वाली जैसे शहर में मुझे याद है, जैसे शहर में सारी पहली दफा जलसों में आपके औरतें सारी देहातों के अंदर, सरगोदा में हमारा जलसा हुआ, कभी इतनी ख्वातीन हमने नहीं देखी। ये पॉजिटिव की औरतें, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नेशन बिल्डिंग में वो पूरी तरह हमारे साथ हों। ये बड़ा गलत कार्ड, और इसके पीछे ये नून लीग है, इसके पीछे ये बड़ा गिरा हुआ शकील रहमान अपना अखबार इस्तेमाल कर रहा है, ये जंग और जियो ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। इसने कह भी बैठा है कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो अपने पैसे, बिजनेस का मतलब पैसा, सहाफत मैं नहीं जानता, बिजनेस बचाने के लिए हर नीचे हरकत पे जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे इसमें से बड़ी अच्छाई नजर आ रही है। आप इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह हक है, सच निकलेगा इसमें से। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये इस्तेमाल हुई है ये खातून, और इसके आगे इसको नुकसान होगा। ठीक है, ये अभी मजीद डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि